हाय पिलामाने समस्तଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାର୍ ଓଏଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗତ 2016ରୁ 25 ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିବା CBSE 10th ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟର ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗର 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେତେ ସବୁ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପଦ ବିଭାଗରୁ ଯେତେ ସବୁ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା तार वीडियो प्रस्तुत करी ए चैनल माध्यम शेयर करिछि। तार लिंक मध्य डिस्क्रिप्शन रे अछि, तुमे पाई परिबो। जेते सबु एही वीडियो रे प्रश्न गुड़िक अछि सेते मध्यरु किछि प्रश्न रिपीट मध्य होइतिला, तेणु आगामी परीक्षा रे एही प्रश्न गुड़िक मध्य रिपीट होई पारे। तेणु पिला माने ध्यान देखि तुमे वीडियो टे देखिबो, प्रश्न गुड़िक खाता रे नोट कर देबो। तुमे चाहिले वीडियो रे स्क्रीनशॉट मध्य नै पारिबो। आशा करछि वीडियो टे बहुत काम रे आसीबो तुमाननका पई। चलो आमे वीडियो टी आरंभ करिबा। पल्लीरे एक परिवार तो गढ़ी उठिबार की प्रमाण मिले? बहु वाद विसम्मत सत्य पल्ली ग्रामर नर नारी मध्य जाति धर्म निर्विशेष रे एक परिवार तर परंपरा गढ़ी उठी थाए। पल्ली रे एक परिवार तो गढ़ी उठिबार प्रमाण होछि पल्ली रे केही भाई, केही भौणी, केही कका, केही खोड़ी इत्यादि भाव रे समस्त ग्रामवासी परस्पर मध्य परिचित होइथांती। द्वितीय प्रश्न को जिबा। सार माउसी सह लेखक संपर्क बदली जबार कारण कौन? पूर्वपर लेखक आउ निज गाँ को आसुनाहांती, तेणु धीरे धीरे सार माउसी और लेखक संपर्क बदली जाइछि। तृतीय प्रश्न, श्रीकृष्ण वंशर शेष अवस्था कौन होइथिला? उत्तर हेब, श्रीकृष्ण वंशधर माने प्रभास तीर्थर एरकार वन में परस्पर को हाणी ध्वंस हो जाइथिले। नंबर 4, जन्मभूमि को धात्री और शिक्षयित्री कहबार कारण कौन? धात्री जेपरी सेवा जत्न करी शिशु को बढ़ाए एवं शिक्षयित्री जेपरी शिशु को अनेक कथा शिखाए, ठीक सही परी जन्मभूमि शिशुर जत्न नहीं अनेक शिक्षा दिए, तेणु जन्मभूमि को धात्री और शिक्षयित्री कहा जाइछि। नंबर 5, भल विश्ववासी कहले कौन बुझाए? जो शिक्षित व्यक्ति निजर महानुभवतार परिधि को पल्ली ग्राम आरंभ करी विश्व पर्यंत परिव्याप्त करिसेंती सेमाने समाजर नमस्य। से भली व्यक्ति को भल ग्रामवासी, भल ओडिशावासी, भल भारतवासी और शेष रे भल विश्ववासी भाव में बुझा जाय थाए। नंबर 6, जीव विज्ञान चर्चारू की संधान मिले? जीव विज्ञान चर्चारू प्राणीर विभिन्न गठन प्रक्रिया एवं केउ शक्ति बल से जीवनर अधिकारी हो पारिछंती ताहार संधान मिलता है। नंबर 7, रोमियो और भारत सभ्यता मध्य की पार्थक्य परिलक्षित हुए? उत्तर, रोमियो सभ्यतार मूल भित्ति वैश्विक उन्नति उपर प्रतिष्ठित थिला। भोग थिला से सभ्यतार आदर्श, किंतु भारत सभ्यतार आदर्श थिला त्याग और आत्मसंयम। भारतर वैश्विक उन्नति थिला त्याग धर्मर एकतम स्वतः संभूत फल। नंबर 8, वैज्ञानिक मान मानव को ध्वंस पथर पथिक करिसेंती बोली लेखक काहेकि कहछंती? उत्तर हेब, वैज्ञानिक माने विज्ञान बल मारात्मक गैस और विस्फोरक परी अनेक आश्चर्यजनक पदार्थ उद्भावन करिसेंती, फल ता बल संसार ध्वंस साधन करने सहित मानव को ध्वंस पथर पथिक करिसेंती। नंबर 9, विज्ञान अंधकार स्थानटी अपसारित हेले कौन हेब बोली लेखक कहछंती? उत्तर हेब, विज्ञान अंधकार दिगटी अपसारित हेले चतुर्दिगरे उद्भासित होई उठिबो आलोकमय प्रभाव। नंबर 10, मैत्रीर ध्वजा केतेबेले उड़िबो बोली कहा जाइछि? उत्तर, जेतेबेले विज्ञान चरम उन्नति लाभ करने सहित सभ्यता उन्नतिर शेष सोपान रे उपनीत हेब, सेतेबेले आधुनिक सभ्यतार आदर्श को समस्ते जानिबाकु समर्थ हेबे एवं संसार रे उड़िबो मैत्रीर ध्वजा। 11 नंबर, समूह जनता अल्प समय मध्य किपरि शिक्षित हो पारिबे? प्राबंधिक मत समूह जनता अल्प समय मध्य मातृभाषा माध्यम शिक्षित हो पारिबे। मातृभाषा ही जनता को शिक्षित करने सर्वोत्कृष्ट माध्यम। 12 नंबर, क्यों अप्राकृतिक पाचेरी को भांगे गांधीजी प्रथम प्रयास करथिले? प्राबंधिक मत आम देशर लोके इंग्राजी पारंगम और इंग्राजी अपारक भाव में 2 भाग रे विभक्त होइछंती। एही पाठुआ और अपाठुआ भितर रही अदृश्य पाचेरी। एही अप्राकृतिक पाचेरी को भांगिबा पे गांधीजी प्रथम रे प्रयास करथिले। 13 नंबर, गणतंत्र मूल मंत्र कहले कौन बुझ?
ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, କାରଣ ଲୋକେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। 14 ନମ୍ବର, କୃଷି ବିଷୟକ ଶିକ୍ଷା ମାତୃଭାଷାରେ ହେଲେ କି ସୁଫଳ ହୁଅନ୍ତା। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ କୃଷି ବିଷୟକ ଶିକ୍ଷା ମାତୃଭାଷାରେ ହେଲେ ଦେଶରେ ଇଂରାଜୀ ଅନଭିଜ୍ଞ ଅଥଚ ଭଲ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞ କୃଷକମାନେ କୃଷି କଲେଜରେ ସାମୟିକ ଶିକ୍ଷା ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ କୃଷି ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରଳ ପୁସ୍ତକମାନ ସହଜରେ ଲେଖିପାରନ୍ତେ। ନମ୍ବର 15, ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସହଜରେ ପ୍ରସାରିତ ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସହଜରେ ପ୍ରସାରିତ ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ଭାଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଯେପରି ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ହୁଏ, ବିଦେଶୀ ଭାଷା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ସେପରି ଭାବ ରହିନଥାଏ। ବିଦେଶୀ ଭାଷାକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥାଏ। 16 ନମ୍ବର, ଦେଶଭକ୍ତ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ଲୋକର ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ନାହିଁ ତାହାକୁ କେବେ ଦେଶଭକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 17 ନମ୍ବର, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରିଙ୍ଗ ଲିଡର କୁହାଯାଉଥିଲା? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପରି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଙ୍ଗ ଲିଡର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। 18 ନମ୍ବର, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଲୋକେ ମାସ ମାସ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଲଣ୍ଡନରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କଣ୍ଡୁଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। BBC ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ସେହି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର ନାମକୁ ଭୁଲ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଲୋକେ ମାସ ମାସ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। 19 ନମ୍ବର, ମହାନ କର୍ମ କିଏ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି? ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ କର୍ମକୁ ଭଲ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିବା ସେହି ନିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତର ମହତ୍ କର୍ମକୁ ଏକାକୀ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର, ବିବେକାନନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଭାରତ ସାରା ବୁଲିଥିଲେ କାହିଁକି? 2 ଥର ଭ୍ରମଣ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସମୟରେ ଜମି ରହିଥିବା କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନାକୁ ଦୂର କରିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖାଇ ଦେଇ ନଥିଲା। କିଛି ବାଟ ନ ପାଇବାର କ୍ରୋଧରେ ଝଡ଼ ପରି ମଠ ତ୍ୟାଗ କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବେ ଚାଲି ଚାଲି ସାରା ଦେଶ ବୁଲିଥିଲେ। 21 ନମ୍ବର, ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମଠ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପରେ ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କେତେବେଳେ ମଠକୁ ଫେରିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ଏକୁଟିଆ ମଠକୁ ଜଗି ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ମଠ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ। 22 ନମ୍ବର, ସନ୍ନ୍ୟାସୀର କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ବାଛି ନେଇଥିଲେ? ବିବେକାନନ୍ଦ ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ଯୋଗ, ସମାଧି, ଇହଲୋକ ବିମୁଖ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆଦର୍ଶ ପରିହାର କରି ତେଜହୀନ, ଉଦ୍ୟମହୀନ, ପ୍ରାଣହୀନ, ଉତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ରହିତ ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ତଥା ବିଶାଳ ବୁଭୁକ୍ଷ ଜନସମଷ୍ଟିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋଚନାର୍ଥେ ସେବାବ୍ରତ ଆଚରଣ କରି ଈଶ୍ୱରୋପଲବ୍ଧି କରିବାର ଧର୍ମକୁ ବାଛି ନେଇଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରୋପଲବ୍ଧି ଏଇଠି ଧ ଅକ୍ଷରଟା ଛାଡ଼ିକି ଅଛି, ତାହା ଲାଗିକି ରହିବ ପିଲାମାନେ। ନମ୍ବର 23, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କାହିଁକି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ? ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଦେବତା। ଏହି ଦେବତା ସଦୃଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ବୁଝି ସେସବୁର ସମାଧାନ କରିବା ରାଜା ଓ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କରି ବରଂ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନକୁ ସ୍ୱୀୟ ରାଜନୈତିକ ଛଳନାର ଶିକାର କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ କାଳ କାଟୁଥିଲେ। 24 ନମ୍ବର, ନରେନ ଦୁଇ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଲା। ଏ କଥା କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ନରେନଙ୍କ ପିତା, କିନ୍ତୁ ନରେନଙ୍କୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ରୂପେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ। ପିତା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବାର ବର୍ଷକ ପରେ ଗୁରୁ ପିତା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ ନରେନ ଦୁଇ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 25 ନମ୍ବର, ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ି ନ ଯିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ, ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭାବିଥିଲେ ନରେନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବଟବୃକ୍ଷ ହୋଇ ତାର ଛାୟାରେ ହଜାର ହଜାର ମଣିଷକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ନରେନ ତା ନ ହୋଇ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ କେବଳ ନିଜର ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ଖୋଜୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନଙ୍କୁ ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ି ନ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। 26 ନମ୍ବର, ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ କିଏ ବୋଲି ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାବିଥିଲେ? ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ସାରା ଦେଶରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ନିରଙ୍କୁଶ ରାଜତ୍ୱ। ଦି ଓଳି ଦି ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଅଗଣିତ ମଣିଷ ଅନାହାରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରୂପ ରାକ୍ଷସକୁ ହିଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ।
27 नंबर नरेनଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ନରେନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2016ରୁ 25 ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିବା CBSE ଦଶମ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟର ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗର 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ, ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ମାନଙ୍କରେ ସହାୟକ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ପୁଣି ଦେଖାବା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।